مجھے آئیں بائیں شائیں سا دیکھتے ہوئے بادل ناخواستہ سا بتانے لگا، جب پیٹ بول پڑے تو دماغ بند بند ہو جاتا ہے اور سماعت سست۔ اٹھو، کچھ کھا پی لیتے ہیں، مجھے خود بھی پیاس سی محسوس ہو رہی ہے۔ واپسی پہ اچانک وہ پوچھنے لگا، جدھر ہم بیٹھے تھے اس جگہ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ میں نے اس پہ نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا، اس کے بعد تم مجھ سے اس کلاس روم کے بارے میں میری رائے جاننا چاہو گے جس میں داخل ہونے سے پیشتر ہم دونوں آپے میں تھے، اور جب ہم وہاں سے نکلے تو دونوں اپنے اپنے سراپے میں ہی نہیں تھے، اور خاص طور پہ میرے دل و دماغ کے سب ہی پنجرے عقل و دانش کی بولیاں بولتے پرندوں سے خالی ہو چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا پرندہ میرے شانوں پہ آ بیٹھا، جو ادھر اس ریل کی پٹڑی پہ پہنچتے پہنچتے ایک خوبصورت طرح دار شاہین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ بھوک کا احساس ابھرتے ہی وہ شاہین اپنے بڑے بڑے مضبوط شاندار پروں پہ جھکائی لے کر ایک سمت اڑان بھر گیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، کچھ افراد اقوام کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک ہی ہوتا ہے۔ بھوک کا بھکلایا ہوا ہاتھی آنن فانن سب کچھ تہس نہس کر دیتا ہے۔ میں تمہیں کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جن کا علم محض چند لوگوں کو تھا، اور ان لوگوں کی نظر میں علامہ کے یہ معمولات اس وقت کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ان کے اندر گندھی ہوئی حکمت انہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ علامہ اپنی عمر کے ابتدائی دور میں بڑے کھلنڈڑے، ہنسوڑے اور لاپرواہے سے تھے، تعلیم کے حصول کے لیے سنجیدہ نہ تھے۔ اس طرح وہ اسکول اور مدرسہ میں اکثر غیر حاضر رہتے، اور یہ وقت پہلوانی، کبڈی، کبوتر بازی، پتنگ بازی، یار باشی میں گزارتے، یا پھر وہ دیر سے پہنچتے جس کی بنا پہ انہیں تادیبی کارروائی سے گزرنا پڑتا۔ وہ واقعہ تو تمہیں یاد ہوگا، جب وہ ایک روز کلاس میں دیر سے پہنچے تو استاد نے قدرے درستگی سے کہا، اقبال، تم اکثر دیر سے آتے ہو، یہ آئین مکتب کے مطابق نہیں۔ اقبال نے فی الفور جواب میں کہا، سر، اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ سادہ مراد مشفق سا استاد بات کی گھات کو کچھ سمجھا کہ نہیں، البتہ اپنے اس ہونہار اجل فکر شاگرد کے جواب سے اسے ایک گونا مسرت کا احساس ضرور ہوا۔ اس جواب میں مستور عرفانی بالیدگی کو جیسے اس نے اپنی روح پہ مترحش ہوتا ہوا محسوس کیا۔ چند بہجت افروز لمحات کے توقف کے بعد وہ بڑی رسانی سے جواباً گویا ہوا، صاحب اقبال دیر سے نہیں، بڑے سویرے سویرے آتا ہے، سر اقبال۔ ان کی علمی، فکری اور روحانی دانش و بصیرت، انسانی، ملی اور آفاقی فلسفیانہ خدمات کے اعتراف میں جہاں اپنوں نے انہیں حکیم الامت، شاعر مشرق، عاشق رسول، واقف اسرار، آشنائے راز، مرد حق آگاہ اور پتہ نہیں کیسے کیسے القابات سے نوازا، وہیں دیگر مذاہب و علوم کے علماء نے بھی انہیں ڈاکٹر اور سر جیسے خطابات سے ان کی قدر افزائی کی۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ کلاس روم، بینچ، لیبارٹری والی پچھلی گلی، گورنمنٹ اسکول کی گراؤنڈ اور ریل کی پٹڑی والی جگہ، یہ سب وہی جگہیں ہیں جدھر وہ پہروں بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ ہر جگہ بیٹھنے، کھڑے، سونے یا غور و فکر کرنے کی نہیں ہوتی، اور علامہ اس راز و حکمت سے کما حقہ واقف تھے۔ نہ ہی ہر کس و ناقص سے دوستی، ہر مدرس سے علم اور ہر بزرگ سے باطنی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ انسانوں کی طرح جگہیں، جہتیں، جانور اور دیگر اشیاء بھی کسی بزرگ کی بخشش و بندگی سے کسی نہ کسی طور بزرگ رنگ ہو جاتی ہیں۔ نسبت بڑی چیز ہے، قسمت بدل دیتی ہے۔ چلتے چلتے ایک ہی رک گیا، آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہوا کہنے لگا، یہی وقت ان کے لیے خاص ہوتا تھا۔ ریل کی پٹڑی پہ اس مخصوص جگہ پتھروں، نیچے کی چوبی گیلیوں، جائن فش پلیٹ پہ چونا، رنگ، خوشبو، دیا بتی، پھول پتی کا اہتمام ہم دونوں بہن بھائی ہی کرتے ہیں۔ اچانک میں نے پوچھ لیا، خاص طور پہ یہی جگہ کیوں؟ سیالکوٹ سارا ہی ان کی جولا نگاہ تھا، اور ہاں، یہ یہ جو ابھی تم نے کہا ہے کہ ہم دونوں بہن بھائی ہی اہتمام کرتے ہیں، یہ بات میں کچھ سمجھا نہیں۔ قدرے جھلاتے ہوئے بولا، دیکھو بھائی، ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم شاید جانتے ہی ہوگے کہ تنجیم و افلاکی اور اسرار آفاقی کے مشاہدہ مطالعہ کے لیے
مشاہدہ گاہیں، سیار گاہیں، سیر بین گاہ ہر جگہ نہیں بنائی جا سکتی، جیسے قلعے، چھاؤنیاں، ڈیم، ذخیرہ گاہیں، جیلیں، اسپتال اور عبادت گاہیں ہر عام جگہ پہ نہیں بن سکتے۔ اسی طرح مضامین اسی طرح مضامین خاص پہ غور کرنے کے لیے بھی کہیں ایسی خاص جگہ کی ضرورت پیش آتی ہے جس جگہ پہ عرضی اور سماوی استعانتوں کا کوئی خاص واضح اتصال ہو۔ نور مثال کی کرنوں کے رنگ، خاص طور پہ زرد، سرخ، سفید، اس جگہ پہ ایک خاص زاویے سے ارتکاز کرتے ہیں۔ مٹی، پتھر، چوب اور آہن خاص کا میلان ہو۔ قطبی تارہ سامنے پیشانی کے قطب پہ، کوہ مقناط دائیں جانب، جھیل سیف الملوک بائیں کان کے لو کے نیچے، پشت پہ غازہ کے ریگ راز، یہ سب تشریفات اس جگہ کو ایک مقام خاص بنا دیتے ہیں۔ جیسے کسی طالب علم کے لیے کسی درخت کی گھنی چھاؤں، تنے سے ٹیک، آس پاس خاموشی اور خوشگوار موسم اس توجہ پڑھائی کی جانب رغبت کا باعث بنتے ہیں۔ میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں، کیا پورے سیالکوٹ میں بس یہی ایک جگہ ہے؟ ہاں، بلکہ پورا ضلع میں یہی ایک خاص پوائنٹ ہے جہاں ارض کے نیچے دروج اور فلک کے بروج ایک ہی راس کے رخ پہ اکثر مقابل رہتے ہیں۔ کرۂ ارض پہ ایسی جگہیں روز ازل سے ہی مخصوص تھیں۔ کوہ طور، غار ہرا، فلسطین کی وادیاں اور پہاڑ، گیا کا جنگل، چاہے کناں، زرتشت کا الاؤ، بندرہ بن، پورن بھگت کا کھوہ، جھیل سیف الملوک، ٹیکسلا اور کابل کے پہاڑ، مہر ولی، کلیر کی ویرانی، حجرہ شاہ مقیم وغیرہ، ہر اوتار، پیغمبر، ولی، قطب، رشی، مہاتما کہیں نہ کہیں گیان، دھیان، عبادت اور ریاضت کے لیے بیٹھے۔ مہاتما بدھ شری رام چندر جی، بابا جی گرو نانک، سید وارث شاہ، بلے شاہ، عارف کھڑی شریف، شاہ حسین اور بھی بہت سے بزرگوں کے بے شمار استھان تھے۔ سرکار دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لاہور میں یہی ٹبہ ایسی جگہ جہاں پہ آج سرکار کا مزار شریف ہے۔ منگو پیر سرکار کے لیے دور ویرانے میں منگو کی پہاڑیوں میں عبادت اور مرقد کے قطع ارض مقرر ہوا۔ ایسی برگزیدہ اور اوصاف روحانی کی حامل جگہیں سیر آفاقی کے دوران طالب و سالک کے لیے نشان زد کر دی جاتی ہیں۔ ہم دونوں انہی باتوں میں مگن اڈا شہباز خان پہنچائے۔ لوہاروں والے بازار، ایک پکوڑوں والی دکان پہ کچھ پیٹ آسرا کیا اور ساتھ بغلی گلی سے ہوتے ہوئے قلعہ پہ چڑھ آئے۔ مشرق کی جانب قریباً 18 کوس پکے جموں شہر سے مطلع صاف اور نظر تیز ہو تو دن کے اجالے میں وہاں کی عمارت اور محلات کی ہلکی پھلکی جھلک دکھائی دے جاتی ہے، جبکہ رات کے وقت ابھرتی ڈوبتی روشنیاں دور جھاڑ میں جگنوؤں کی مانند جھلملاتی ہوئی بڑی بھلی لگتی ہیں۔ اوپر پہنچتے ہی ہم پیر مرادیے کے مزار پہ حاضر ہوئے۔ فاتحہ دعا کے بعد ہم وہیں پہ چھوٹی سیالکوٹی اینٹوں سے اٹھی ہوئی شمالی دیوار سے ٹیک لگا کر نیم دراز سے پڑ گئے، دونوں خاموش، جیسے کہنے سننے کے لیے اب ہمارے پاس کچھ باقی نہ بچا ہو۔ کھانے کا خمار یا لمبی آوارہ گردی، قلعہ پہ چڑھنے کی تھکاوٹ کہ ہم ایک دوجے کا آسرا کیے ہوئے اب بے سدھ سے پڑے تھے۔ ظاہری خارجی عوامل و کیفیات کھلی آنکھوں اور باہوش و حواس دیکھی یا محسوس کی جا سکتی ہیں، مگر روحانی یا بطونی کیفیات و معاملات کی تہذیب و تکمیل اکثر حالات میں جاگتی آنکھوں اور عقل و شعور کی بیداری میں ممکن نہیں ہوتی۔ جیسے پیٹ بھر کر کھانے سے ڈکار اور خمار کی آمد شروع ہو جاتی ہے، یا جیسے محنت اور مشقت سے چور انسان کی آنکھیں خود بخود مندنے لگتی ہیں۔ انسان اپنے جسمانی فطری تقاضوں کے آگے بے بس سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ذوق و شوق، علم و عشق اور جذب و جنون کے تقاضے بھی طالب کو رول کر رکھ دیتے ہیں۔ پندار ذات، نفس امارہ، انا، بھرم بھروسہ، سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم دونوں کی حالت یوں جیسے چار چار بوتلیں خون کی نکلوا کر یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ مندھی مندھی آنکھوں سے میں نے اسے ٹٹولا، وہ گردن ڈالے بے صورت سا پڑا تھا۔ گھنگورا مارتے ہوئے میں نے یوں ہی پوچھ لیا، ایلکس صاحب، کیا آج ادھر ہی قیام کا ارادہ ہے؟ اٹھیں،
चलें यहाँ से वरना नींद हमें यहीं पे चौपट कर देगी। उसने भारी पपोटे दम की दम पटपटाते हुए बमुश्किल जवाब दिया। नींद, गनूदगी, कसलमंदी, महवीयत, हज और खाली ज़हनी। अगर तुम इन कैफियत के माने मतलब जानते हो तो इस वक्त जिस कैफियत और हाल से में हम गुजर रहे हैं इसके बारे में भी तुम्हें कुछ इदराक होगा कि ख्वाब देखने के लिए जिस्मानी नींद का गलबा, रोया के लिए बातनी रोइदगी, अलका के लिए रूहानी ताबंदगी और तसर्रुफ के लिए अलाइक़ नफसानी और मादा महमल से मुकम्मल इज्तनाब ज़रूरी ठहरता है। कबूतर बिल्ली के खौफ से आंखें बंद नहीं करता। बिल्ली की जिबिल्ली बू तो वो उसकी आमद से कब्ल ही महसूस कर लेता है, अपनी जान भी बचा सकता है। मगर वो दरवेश तो मुशाहिदा असर के ऐसे मुकाम पे होता है जहाँ नकदी जां मताए अजीज नहीं होती, बल्कि तब की ठहरी हुई सातें हर्ज जां बनी होती हैं, जो उस लम्हाए मौजूद का अम्र वासिल होती हैं। समझ लो कि लज्जत आफरीनी में कुछ सांझ घड़ियां यूं भी दर आती हैं कि उनके रूबरू सदियों की जिंदगी बेकैफ होकर रह जाती है। कछुआ ताल पे रहता हुआ पाताल से जुड़ा रहता है। खुश्क खुरदरा बेजेबा जुमन एक सी करने वाली और चलने वाली हद और कद में सिमटा हुआ पानी में उतरता है कि पानी पानी हो जाए, कि पानी का फिक्र से गहरा संबंध है। कछुआ और कुत्ता दोनों ऊंचाई बुलंदी से घबराते हैं, जमीन से अलहदा नहीं होते। कौवा आपका न खाक का और न ऊंची उड़ान का, और कबूतर वो तो आसमान का तारा बना रहना पसंद करता है, मगर ध्यान और संतान के लिए घोंसला जमीन के कुर्ब में बनाना पड़ता है, इसलिए बिल्ली और बिजली की जद में रहता है। अब कछुआ, कौवा और कुत्ता घर घाट के नहीं होते और न ही किसी बेकार सी बिल्ली से उनका कोई झगड़ा रहता है। मैंने इस तमहीद तौलानी से कदरे ऊब कर कता कलामी करते हुए कहा, भाईजान, जान की मान पाऊं तो गुजारिश करूं कि मेरी तरह आप भी इस वक्त अच्छी खासी गनूदगी की जद में हैं, जिसका नतीजा आपकी ये पुरमगज गुफ्तगू और मेरा कमाल मतानत सब्र से समाअत करना है। असल में ये कहना चाह रहा था कि नींद के गलबे में हम कहीं यहीं बेसुध होके न पड़ जाएं, जबकि ये जगह किसी भी तौर कैलूला के लायक नहीं। इतना तो आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि इस किला पे महज पीर मुरादिया का मज़ार ही नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर भी है। उस्ताद मोहतरम ने मुराकबा किसी कैफियत से निकलते हुए एक निगाह गलत मुझ पे डालते हुए कहा, तुमने अभी जो भी कहा इसमें पुलिस हेडक्वार्टर तो याद रहा, लेकिन पीर मुरादिये के साथ इकबाल मेमोरियल हॉल का नाम लेना शायद तुम्हें याद नहीं रहा। अफसोस कि हम शिकम परवर न भूखे आपे में रहते हैं और न पेट भरे हुए किसी काम के। देख लो, वहाँ रेलवे पटड़ी से तुम्हें भूख ने उठाया और यहाँ शिकम सीरी तुम्हें टहला रही है, जबकि ये जगह वो हैं जहाँ अलामा साहब ने एक खास अरसा बैठ कर खिद्दो बेनिश और अक्ल जज्ब की लायकल गुत्थियाँ सुलझाईं। पेट की भूख और खुमार मार्फत की राह में बहुत बड़ी रुकावटें पैदा करते हैं, इसलिए इनमें मुनासिब एतदाल बरकरार रखना जरूरी होता है। वो कदर मुराकबा की हालत में बैठते हुए कहने लगा, मेरे साथ जुड़ कर बैठो, आंखें मूंद कर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। बाहर धूप और तपिश है, जरा सूरज झुकाई ले ले तो फिर ठंडे ठंडे निकलेंगे। आंखें मूंदते ही जैसे अंदर का मुश्क जाग पड़ा। मदहन से महकार ने हल्की हल्की थपकियां देनी शुरू कर दी, जैसे जिस्म जैसे काफूर की ठंडी फुटकियां बनकर फिजाओं में तहलील हो रहा हो। महसूस हुआ जैसे जमानो मकान के बंद दरवाजे यके बाद दीगरे तेजी से वाह होते जा रहे हैं, फिर यकलख्त रवां वक्त ने उल्ट बाजी लगाकर अहद रफ्तार की जानिब रुख फेर लिया। सियालकोट अहद रफ्तार को लौट। सदियों पहले का गुमगाज, राजा सालबान का राजपाट, जा बजा गौशाले, धर्मशाले, चौपाले और मंदिर मंदारे, रो पहली चमकते कलश, बाज नापते हुए संग सींगे, खड़ताले और घंटियाले घड़ियाले, गजर्द में समय ओम शांति ओम, आरतियां, दंडक, प्रार्थनाएं, समरने, पूजा पाठ और दान भिक्षाएं, यानी राजा धनवान और प्रजा भागवान,
हर ओर शांति ही शांति। गंजो गोदाम, माया मोती और अन्न अनाज, जबकि दालाने और पशपाड़े माल मवेशियों से भरे पड़े थे। खेत खलिहानों में हरियाली बारावरी क्यों न होती कि जम्मू कश्मीर की ओर से सुहाने मौसमों और सुहागन पुरवाइयों की बहारें परे बांधे यहाँ उतरी थी। गंभीरे बादलों के काफिले दर काफिले कश्मीर की वादियों से उड़ते हुए दूजी टेकी यहीं पे लेते। इधर जम्मू की राजधानी से धान पान सी नदी एका रानी राजभवन के पाए लगकर टिब्बा जालियां के अंग छूते हुए आगे बढ़ जाती। अल्हड़ एक नदी का घाट भी बड़ा सुरेखा घाट था। इसके किनारे किसी अलबेली नारी के पल्लू की गोट किनारे की मानिंद सज्जल थे। यहीं पे धोबी घाट, गऊ घाट, मंच और नारी घाट भी थे। पूरब की ओर शहर से कदरे दूर मृत्यु घाट यानी शमशान घाट भी था। यहाँ अय्यक नदी कदरे गहरी उतरी और बगल पाट में फैली हुई थी। यहीं किनारे निस्बतन एक ऊंचे टीले पे ओटला मंदिर था। ये मंदिर कहीं जीनी पांडवों के वक्तों की एक उषधालिया आश्रम के ढब पे था। इधर क्रियाक्रम मुर्दों को आग दिखाने, सती करने के ढंग, ढब, हवन करन की तरबियत दी जाती थी। ये मंदिर नुमा आश्रम, ये आश्रम नुमा मंदिर ऊपर से कहीं ज्यादा धरती के अंदर था। किसी खास तरीका से एक नदी की एक आबजू नीचे तहखानों से होकर गुजरती थी, जिसके पवित्र पानी से इधर बनने वाले पुतलों की मट्टी गिल गूंधी जाती थी। यहीं नीचे एक तहखाना में एक पुरस्रार सा कारखाना था, जिधर कुछ अजीब हुलियों हालों वाले पुरस्रार कारीगर मट्टी, चूने और दीगर मसालों में मुर्दों की फूल राख गूंथ कर छोटे छोटे बुत बनाते थे। इस दौर में बुत परस्ती तो अपने उरूज पे थी ही, ताहम इसके साथ साथ एक खास अंदाज की तोहम परस्ती और पंडित पांड परस्ती भी इंतहा पे थी। यहाँ के ये कारीगर पांडे पुरोहितों की एक खास गोत से ताल्लुक रखते थे। वो अपने पुरखों के सीना बसीना कदीमी फन से ऐसे पुरस्कार पुतले घड़ते, जिनकी शक्ल सूरत अंत संस्कार समय उन्हें दिखाई देती। मंदिर के पुरस्कार तहखानों में ये पुतले तकमील के मुख्तलिफ मराहल से गुजरते। रंग रोगन चढ़ाया जाता, एक नदी में जल स्नान कराया जाता, फिर एक खास सभा सजाकर हवन किया जाता। स्वर्गवासी के परिवार को झूठी सच्ची कथाएं और अगले जन्म की खुशखबरियां सुनाकर धेले पैसे बटोरे जाते। इन तिलिस्माती पुतलों को पसमानदगान खरीद कर अपने घरों के मंदिरों में दूसरे देवताओं की मूर्तियों के साथ सजा देते और फिर इनकी पूजा भी इनका रोजमर्रा बन जाती। इस ओटला मंदिर के गहरे अंधेरे पुरस्कार तहखानों में कुछ ऐसे चमत्कारी पुतलों पे भी काम होता, जो सिर्फ और सिर्फ राजा और राजधानी के बड़े मंदिर के लिए मखसूस होते। इन्हें ज्योतिष जोत जल के हिसाब से बनाया जाता। इन खासुल खास पुतलों की गिल में जहाँ शाही शमशान घाट की राख मिट्टी इस्तेमाल होती, वहीं इसमें गंगा जल, बंदराबन, हरिद्वार, मथुरा, बनारस और दीगर पवित्र स्थानों की मुख्तलिफ अशिया भी शामिल की जाती। बड़े महान ज्योतिषी, पंडित, बुत तराश और दीगर फनकार अपनी अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते। इस कार्यक्रम में जहाँ इंसानी मेहनत और हुनर काम करते, वहीं जरो जवाहर, सोना चांदी, कांसी वगैरह भी इस्तेमाल में लाए जाते। असल मूर्तियों पुतलों की गिल, सुर्ख मुल्तानी मट्टी, खड़ा चूना, थग्गल रेत, चीड़ की कच्ची गूंद, जूट रेशे, बांस की जड़ें, माश की दाल, तुलसी की बीज, गंगा जल, पीपल झाड़ की गोगलें, अमलतास के बालों की आमेज़े से तैयार होती। चंदन, महवा, बरगद और नारियल काठ की अग्नि भस्म से सुर्ख आंच देकर एक नदी के मूर्ति घाट की मूर्ति तलाई में पूर्णमासी की रात जोग स्नान दिया जाता। तब कहीं ये महापवित्र पुतले शक्ति सफल होते। फिर हस्बे मरातब इन्हें सोने, चांदी या कांसी के हल्के भारी पत्थरों से मुड़ दिया जाता। पुरोहित पंगत प्रसाद न सिर्फ इस शाही सनम खाने का
महान पुजारी चित्रकार था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा वो राजा का मुशीर खास भी था। यूं कहना चाहिए कि राजा का दायां बाजू और दिमाग था। जाहिर है फैसला तो राजा करता, मगर भीतर में सोचता और खोजता वही था। ये उन्हीं दिनों की कथा है कि राजा अपने किले की तामीर की संकट में ऐसा फंसा कि कुछ बुझाई नहीं दे रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। किला की दीवारें इधर सर उठाती, उधर धड़म से ढह जाती। बुनियादें मजबूत, सामान मसाला पूरा, हुनरमंद यकता व आजमूदा, निगहदारी पूरी, मौसम मुनासिब। इसके बावजूद सब का सब धरे का धरा रह जाता। बज़ाहिर कोई वजह समझ में ना आती और ना ही इसका कोई उपाय दिखाई देता। पिछले कई महीने इस तरह गुजर गए थे। राजा और प्रजा का सुख चैन इस नाकामी ने छीन लिया था। शाही मंदिर में चंद्र ग्रहण समय के मतवक्के उशब घड़ी को टालने के कारण एक खास प्रार्थना का एहतमाम किया गया था। राजा अपने तमाम कट्टम के साथ डंडोत में शरीक था। कारी दरबारी अपनी अपनी जगह पे मुअद्दब खड़े थे। शाही पुरोहित पंकज प्रसाद अपनी संगत में तमाम पंडितों, पुजारियों, हवारियों के लिए हवन में शरीक था कि अचानक थरथराता हुआ बड़े पुतले के आगे से हटकर राजा के रूबरू सर झुकाए खड़ा हो गया, जैसे वो किसी अनजानी नाकामी से दो चार हुआ हो। राजा के इस्तफसार पे वो बदिक्कत बोला, महाबली, हम बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं। यमनाथ हमसे नाराज दिखाई देते हैं, जो बड़े जोखम झंझट का कारण बन सकती है। राजा ने कदरे मुतरद्दिद होते हुए कहा, कोई चारा करो महाराज, कोई बलिदान, दान, दीक्षा, कुछ तो अंत उपाय होगा। पुरोहित राजा का हुक्म सुनकर मजीद घबराते हुए गिड़गिड़ाया, महाबली, यमराज चंद्रमा और राहु के बीच विराजमान हो चुका है। ये गुफ्तगू हो रही थी कि चौबदार ने जान की अमान चाहते हुए एक जरूरी खबर सुनाने की इजाजत चाही। इशारा पाते ही वो गोया हुआ। जेर तालीम किला की बड़ी दीवार 4 मंजिल तक तामीर होने के बाद फिर ढेर हो गई है। इसके गिरने से कई मजदूर और दूसरे कई लोगों का कल्याण हो गया है।